प्रिय विद्यार्थी बंधुगण, आज आम रसकल्लोल काव्यर प्रथम छांद संपर्क में आलोचना करिबा। ओडिशार बहु विश्वविद्यालयर सिलेबस रे एई रसकल्लोल काव्यर प्रथम छांद सन्निवेशित। बहुत पिलांकर अनुरोध क्रमे मु ए विषयटी आलोचना करिबी। यह एसएसबी सिलेबस रे मध्य अछि एवं एमिति ओडिया रे कोनोसी परीक्षा नाही। अध्यापिका अध्यापक हो बा सीपीटी हो बा कोनोसी यूनिवर्सिटी रो सिलेबस रे हो बा कोनोसी साक्षात्कार परीक्षा रे हो रसकल्लोल काव्य संपर्क रे निहाती किछि प्रश्न आसीबो एवं आसे मध्य। तेणु करी आशा करिबी ए भिडियोटी आपण मानकु निहाती उपादेय हबो। आउ गोटे कथा कहि रखिबाकु चाहे, ए काव्यर प्रथम छांद आलोचना करिबा पूर्वरु काव्यस्रष्टा दीनकृष्ण दासंक संपर्क रे किछि संक्षिप्त कथा आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। दीनकृष्ण दास मध्यकालीन ओडिया साहित्यर जणे प्रथित जोसा काव्यस्रष्टा। तांकर काव्यमानस गुड़िक होउछि रसकल्लोल, प्रस्ताव सिंधु भली रचना। किछि चौतीसा रो से मध्य स्रष्टा, जेमिति आर्तत्राण चौतीसा। एई रस विनोद नारे आउ एक दीनकृष्णंकर काव्य तिबा स्पष्ट जना पड़े, किंतु समालोचक मानंकर मत अनुसारे ओडिया साहित्य रे दुई जण दीनकृष्णंक कथा सामना को आसे। जड़े दीनकृष्ण होउचंती जलेश्वर निवासी दीनकृष्ण एवं आउ जड़े दीनकृष्ण होउचंती पुरी निवासी दीनकृष्ण। से जहाँ भी होना कहीं काव्य तांकर उच्चांग पद अति ललित। तेणुकरी माघ श्रीहर्ष एवं कालिदासंकर काव्य को जेभली भावरे लक्ष्य करी से समयर स्रष्टा माने समालोचक माने बहुत सुंदर कथाटिए कहिथिले। ओडिया रीति साहित्य काव्यर तीन जण विशिष्ट कवि दीनकृष्ण, अभिमन्यु एवं उपेन्द्र भंजंकर काव्य मानस को लक्ष्य करी गोटे सुंदर कथाटिए अछि जे उपमा भंज वीरस्य तस्सैव चार्थ गौरव कल्लोले पदलालित्य सन्ति चिंता मणौत्रय। अथवा जे उपमा भंज वीरस्य तस्सैव चार्थ गौरव, ता सहित उपमा एवं अर्थ गौरव आमे भंज साहित्य रे देखिबा को पाइबा। एवं कल्लोले पदलालित्य रस कल्लोल काव्य रे आमे ललित मधुर पदर समाहार देखिबा को पाइबा। एवं ए तीनिटी गुण अर्थ गौरव, उपमा अलंकार आदि एवं पदलालित्य विदग्ध चिंतामणि विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ काव्य रे पाई पारिबा। तो से विषय को आमे जदि चर्चा करिबा टिके समय लागिबो। तेणुकरी आजिर जो आलोच्य विषय रही जे रसकल्लोल काव्यर प्रथम छांद, ए प्रथम छांद संपर्क रे आज चर्चा करिबा। प्रथम छांदटी पिला माने क आद्य नियम रे रचित। एवं आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा मन रख जे रसकल्लोल काव्यर प्रथम छांद क आद्य नियम एवं ए छांदर वैशिष्ट्य होउची ए छांदरे जगन्नाथंकर वंदना हेइची। एवं रसकल्लोल काव्यर 34 नंबर छांदरे आमे श्रीकृष्णंकर वंदना हिची। तेणुकरी दीनकृष्ण को समालोचक माने समन्वयवादी वैष्णव अर्थात उत्कलीय वैष्णव एवं गौड़ीय वैष्णवर एक समाहार ए काव्य भितरे आमे लक्ष्य करि पारिबा। तेणुकरी जो मंच सखा जुगरे दुईटी वैष्णव धारा ओडिशा रे प्रवाहित होउतला, से दुईटी वैष्णव धारा
ର ସମନ୍ୱୟ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ଏ କାବ୍ୟର ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ, ରାଗ ରହିଛି ସଙ୍ଗମ ତିଆରି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ, କର ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନକୁ ଏକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳା ଚଳନାୟକ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏ ଛାନ୍ଦଟି 22ଟି ପଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଯେ ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ, ହେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ମନକୁ ଏକ କର, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ କର। ଯେଉଁ ଆମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ରହିଛି, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ, এই ଧ୍ୟାନ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଧୀରରେ ବା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେ ନୀଳାଚଳ, ସେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ନାୟକ, ନାୟକ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କମନୀୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଧିକ, କଲେ ଦର୍ଶନ ନ ରହେ ସଂସାର ଶୋକ। କମନୀୟ, କମନୀୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ କମନୀୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଧିକ। ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଭାଠାରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତିଠାରୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କଲେ ଦର୍ଶନ ନ ରହେ ସଂସାର ଶୋକ, ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ବଳି ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଶୋକ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ, କମଳ ନୟନ କୋଟି ସୁଖଦାୟକ, କମଳ ନୟନ କୋଟି ସୁଖଦାୟକ, କଳା ଡୋଳା ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିଲା ପ୍ରାୟକ। କମଳ ନୟନ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭରି ନୟନ ଦୁଇଟି, କମଳ ନୟନ କୋଟି କମଳ ନୟନ କୋଟି ସୁଖଦାୟକ, କୋଟି ସୁଖର ଆଧାର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, କଳା ଡୋଳା ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିଲା ପ୍ରାୟକ। କଳା ଡୋଳା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖିର ଡୋଳା ଦୁଇଟା, ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିଲା ପ୍ରାୟକ, ତାଙ୍କର ଡୋଳା ଆଖି ଯଦି ହେଉଛି ପଦ୍ମନୟନ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ହେଉଛି କମଳ ନୟନ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କମଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଆଖି ଦୁଇଟି। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡୋଳା ଅଛି, ସେ ଡୋଳା ଦୁଇଟି କେମିତି ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଯେମିତି ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୋଭା ଦେଖାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ସେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ତାର ସମ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁରେ ରେଖା ଝଲକ, କପାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁରେ ରେଖା ଝଲକ, କୋଉ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ନ କରାଇ ପୁଲକ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କପାଳ ଦେଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରେଖା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଫଳିତ ବା ଝଲସୁଛି। କେଉଁ ଲୋକ ବା କେଉଁ ଜନ ନ ଦେଖିଲେ ତାର ମନ ପୁଲକ ନ ହୁଏ ବା ଖୁସି ନୁହେଁ ବା ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ ବୋଲି କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ପଦ। 11 ନମ୍ବର ପଦରେ କ'ଣ କହିଲେ, କନକ କିଙ୍କିଣୀ, କନକ କିଙ୍କିଣୀ ପୀତାମ୍ବର ଧାରକ, କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ ସୁର ନର ତାରକ। କମଳ କନକ, କନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କିଙ୍କିଣୀ
ପିତା ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ଧାରକ, ପୀତାମ୍ବର କହିଲେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା ଏଠି ଆସିଛି ଯେ କନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କିଙ୍କିଣୀ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ବା ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏଠି ସେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ, ଦୟା ଚାହାଣୀରେ, ଦୟା ନେତ୍ରରେ, ସୁର ନର ତାରକ, ସୁର କହିଲେ ଦେବତା ଏବଂ ନର କହିଲେ ମାନବ, ଏ ଉଭୟଙ୍କର କୁ ସେ ମୁକ୍ତିଦାନ କରନ୍ତି ବା ତାରଣ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତାରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କମ୍ଭୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ କୌତୁକ କଥା ମାନଙ୍କରେ ରସିକ। କମ୍ଭୁ କଟକ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର, ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ନା ପୁରୀ। ସେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବା ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନାଗର କହିଲେ ସେଠି ରସିକ ବା ସେଠାକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏକ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ନା ତାର କୌତୁକ, ତାର କୌତିକିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, କୌତିକିଆ କଥାମାନ ବା ରସମୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଏବଂ ରସିକ, ସେ ହେଉଛି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ସେ କୌତିକିଆ କଥା ମାନଙ୍କର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କମଳ ନେତ୍ରୀ କମଳା ପ୍ରାଣନାୟକ, କଳା ପର୍ବତରେ ଲୀଳା କରେ କରି ଅନେକ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କମଳ ନେତ୍ରୀ, ପଦ୍ମ ନେତ୍ରୀ, ପଦ୍ମନୟନା କିଏ? କମଳା, କମଳା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କମଳ ନେତ୍ରୀ କମଳା, କମଳ ନେତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଠି କମଳା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣନାୟକ ବା ସ୍ୱାମୀ ବା ପତି। କଳା ପର୍ବତରେ ଲୀଳା କରି ଅନେକ, ଯେ ସେଇ କଳା ପର୍ବତ କ'ଣ? ନୀଳଗିରି ବା ସେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ? କଲେ ଇଚ୍ଛା ମନେ ହେବ କଂସ ଅନ୍ତକ, କରିବା ଉଶ୍ୱାସ ମୋହି ଭାରା ଯେତେକ। ଯେ ସେ ଯଦି କଲେ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ କଂସ ରୂପକ ଅସୁରକୁ ବା ଦାନବକୁ ନାଶ କରି ଏ ମହିରେ ଯେଉଁ ଭାରା ଥିଲା ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମହି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଉଶ୍ୱାସ ବା ଉପଶମ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କପଟେ ହୋଇବା ବ୍ରଜେ ନନ୍ଦ ବାଳକ, ନନ୍ଦ ବାଳକ କୌତୁକେ ବୋଲାଇବା ପଶୁପାଳକ। କ'ଣ ନା କପଟରେ, କପଟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରଜେ ବା ବ୍ରଜପୁରରେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଗୋପନଗରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋପାଳ ବାଳକ ଭାବରେ ବ୍ରଜ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଚରେଇଥିଲେ। କୌତିକେ ବୋଲାଇବା ପଶୁପାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚରାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରିଥିଲେ। କବିଏ ବିଚାରୀ, କବିଏ ବିଚାରୀ କୈବଲ୍ୟ ଦାୟକ, କରିଏ ବିଚାରୀ କୈବଲ୍ୟ ଦାୟକ, କଂସ ଆଦି ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ସୁକ। ସେ ଏହା ବିଚାରି କରି ସେ କଂସ ଅସୁରକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ? କଚ୍ଛପ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ଯେତେକ, କରିବାକୁ ଯାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନକ। ଏଠି ଅବତାର ଏବଂ ଅବତାରୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ଅବତାର କଥା ଅଛି ତାକୁ ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କଶ୍ୟପ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ଯେତେକ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି,
କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନକ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଏ ଅବତାର ଅଂଶ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଂଶ। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର କଥା। ତାପରେ କ'ଣ କହି ନୁହେଁ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଯେତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମହିମା ଅକୁହା ବା ତାଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ବଖାଣି ପାରିବା ନାହିଁ। କରନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ଜୀବ ହରିପାତକ ଯେ ଏ ଜୀବ ଜଗତରକୁ ସେ କୃତାର୍ଥ ବା କୃତକୃତ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାପକୁ ହାରଣ କରିକି ପାପକୁ ହରିକି ବା ଦୁଃଖ କୁ ତାରଣ କରିକି। ତାପରେ କ'ଣ କମଳ ସମ୍ଭବ ଭବ ସୁରନାୟକ କୌଣପ ଆଦି ଲୋକ ଯାହାର ଲୋକ କ'ଣ ଏଠି କମଳ ଏଠି କମଳ ସମ୍ଭବ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ଭବ କହିଲେ ଏଠି ମହେଶ୍ୱର ବା ମହାଦେବ ସୁରନାୟକ କହିଲେ ଦେବତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଠିକ ଅଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କମଳ ସମ୍ଭବ ବା ବ୍ରହ୍ମା ଭବ କହିଲେ ଶିବ ସୁରନାୟକ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୌଣୁପ କହିଲେ ଅସୁର ଆଦି ଲୋକ ଯାହାର ଲୋକ ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ଅସୁରମାନେ ଯାହାର ସେବକ ଲୋକ ଶେଷ ଲୋକଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଦେବତା ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ସେବକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ କରୁଣା ସାଗରର ସାଗରଜା ନାୟକ କରୁଣା ସାଗରଜା ନାୟକ କରୁଣାର ସାଗର ବା ଆଶୀର୍ବାଦର କରୁଣା ରୂପକ କରୁଣାର ଭଣ୍ଡାର କରୁଣାର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଜା ନାୟକ। ସାଗରରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜାତ ତେଣୁକରି ସାଗରଜା ବା ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଠିକ ଅଛି ବରୁଣ ଦୁହିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁକରି ଏଠି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଗରଜା କହିଲେ ସାଗରରୁ ଜାତ କନ୍ୟା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କର ପତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି। କର ଅଭୟ ବର ଦାୟକ ମୋତେ ଅଭୟ କର ହେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏଠି ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ମୋତେ ଅଭୟ କର ଏ କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭୟଜାତ ହେଉଛି ମୋତେ ଅଭୟ କର ଏବଂ ତମେ ପରା ଏ ବିଶ୍ୱର ଅଭୟ ବରଦାୟକ ଅଭୟ ଯିଏ ଭୟ କରେ ବା ଯେଇ ଭୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଅଭୟ ବର ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହସ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୃହ ବା କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଉ ଯେ ମୋର ଯାତ୍ରା ସୁଫଳ ହେଉ ବା ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଠିକ୍ ସେମିତି କାବ୍ୟ ରୂପକ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ବା କବି ତିଆରି କରିବା ବା ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର କାବ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ ଏବଂ ସେ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ହଉ ନା ସୁଫଳ ହଉ। ତେଣୁକରି ସେ ଅଭୟ
କଥା କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ମୋତେ ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ମହୀଧର କଟକ କମଳସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ମହୀଧର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମହୀଧର କଣ୍ଟକ, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ଆପଣ ମହୀଧର ଭଳି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ଆପଣ ମହୀଧର ଭଳି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବଜ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ପ୍ରଥମଟି ମହୀଧର କ'ଣ କଷ୍ଟ ମହୀଧର କଟକ। ମହୀଧର କହିଲେ ବଜ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜ୍ର ସଦୃଶ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ଆପଣ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ବଜ୍ର ସଦୃଶ ବିନାଶକାରୀ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ କବି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମଳସ ବାରଣ ଅନ୍ତକ, ଯେ ପାପ ରୂପକ ହସ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସିଂହ। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ପାପ ରୂପକ ହସ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହ ପରି ଆପଣ ନାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କର ଆଜ୍ଞା ସୁର ପ୍ରଭୁ ଏତେକ, କହୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅନେକ। କର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସୁର ବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ହେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଆଜ୍ଞା ସୁର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେବତା, ହେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଦେବତା, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କର ଯେ ଏ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ କ'ଣ ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର କଥା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କର ଆଜ୍ଞା ସୁର ପ୍ରଭୁ ଏତେକ,
कहु दिन कृष्ण कृष्ण कथा अनेक जे ये दीन कृष्ण कवि कृष्ण कथा कहू बा कृष्णंकर कथा जो लीला अच्छी से लीला को यही काव्य मध्य व्यक्त करू एतिकी आपण मैंने आज्ञा करंतु एतिकी मते आशीर्वाद करंतु बोली दीनकृष्ण कहउचंती पिला माने आजी आमे रसकल्लोल काव्यर प्रथम छांद चर्चा कला जदि किछि प्रश्न अछि ताहेले मते कमेंट बॉक्स रे आपण माने पचारि परिबे मु चेष्टा करिबि तार उत्तर देबा पई एवं आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा मु कहि रखिबाकू चाहे आमर व्हाट्सएप नंबर होची 93378211 जो पिला माने दिग हरा हेकी पढ़ी पारु नाहंती कोउटा पढ़िबे जानि पारु नाहंती कोउटा कले तांकू खूब शीघ्र चाकरी मिली पारिबो कोउटा कले से माने सक्सेस हेई पारिबे से कथा जानि पारु नाहंती आम वेस्टर्न एकेडमी रे प्रत्येक रविवार संध्या रे गोटे फ्री काउंसलिंग क्लास रोची जो माने इंटरेस्टेड अछंती मते गोटे छोटिया व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु काउंसलिंग पाई लेखिकी आमे सेई पिला माननकु नेकी गोटे काउंसलिंग क्लास रखिबु तांकर प्रश्न नेबु तांकर काउंसलिंग करिबु तो आमर व्हाट्सएप नंबर टी होची 9337821181 आ गोटे कथा रखिबा कहि रखिबा चाहे जे वेस्टर्न एकेडमी रे वर्तमान एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी एवं सीपीईटी यूजीसी नेट पाई पेड क्लास बैच स्टार्ट होईची जो माने इंटरेस्टेड आमर व्हाट्सएप नंबर रे कथा ही कि मेसेज करी कि डिटेल्स बुझी पारिबे एवं ए कोर्स रे जॉइन है कि निजर कैरियर को बिल्ड अप करि पारिबे। थैंक यू सो मच ए वीडियोटी आपण माने वाच करथिबारु वेस्टर्न एकेडमी परिवार रु समस्त को साधुवाद धन्यवाद।